ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ DC ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇಂಟೈನ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಮೆನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ 16 ವಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈ ಪಂಪು ಮೋಟ್ರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಪಂಪು ಮೋಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡೋದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಂಟೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಪಂಪು ಮೋಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೈಪ್ಗೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಮಗೆ ನೀವು ಹೊಸದು ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಷಯ. ಇದು ಹೊಲಕ್ ಮದಿಂದ್ರೆ ನೀರು ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದೇ, ಹೊಲಕ್ ಮದಿಂದ ಒಂದು ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರೋದು ಬೋರ್ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬರೋ 7th ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. SC ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಲೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, NT ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ನೀರೇ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ವಾಟರ್ ಥರ. ಇದು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ವಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ 7th ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಬೋರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. 4 ಬೋರ್ಲೆ ಒಂದು 2 ಬೋರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಬೋರ್ಲೆ ಪಲ್ಪ್ ಮೋಟ್ರು ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬಂದು ಇವ್ರ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಆ ನೀರೇ ಕೊಡಿಯೋದು ಇವರೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬುಲ್ಲನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಈ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತನ ಮಾಡೋದು ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಮೇಡಮು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿನೋದ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಏಜೆಂಟ್ ಹೊಸದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾನು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗೆ ಮಧ್ಯ ಹತ್ರ ಪೈಪೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಗದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವರು ದೇವರಾಜ್ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಪೈಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. 4 months ಆಯ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಒಂದು 10 ಜನ ಮನೆಗೆ ನೀರೇ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀರೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 months 5 months ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪದೇ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದು. ಇವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೈಯೋದು. ಇವ್ರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಮನ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಇವ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆವಾಗಲೂ ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೀರ್ ಮಾತ್ರ, ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು 3 days ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. 3 days ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ನೀರಿಲ್ಲ, ಯಾವ ನೀರಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಈ ವಾರ್ಡನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಈಗ DCಗೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಿಂಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಬಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾಗ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದು ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ತರ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಟ್ಯಾಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2-3 months, 2-3 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ.
ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಾಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಈಗಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಬರ್ಲಿ. ವಾಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಇರ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. 1908 ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಬೋರ್ ವೇಯಪ್ಪಲ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಮೌಂಟೇನ್ ಅದು. ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಅದು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಅಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇರೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಆ ಜಾಗ ಹಿಂಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗೋದೇ ಏನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಸೋಲಾರ್ ಒಂದು ಹೊಲದ ಮನೆ ಯಾರ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡೆಕರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೈಪ್ ಒಂದು 3 ಇದ್ಲೆ ಬೋರ್ಲೆ ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲ, ಮೋಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಏನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮೇಡಮ್ ಏನಿದೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಈಗ ನೀರು ನಾನು ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಖರ್ಚು? 2 lakhs ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಬೋರ್ಗೆ 2 lakhs ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. 3 ಬೋರ್ಗೆ 6 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 6 lakhs ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬೋರೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೀಚಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೋಗೋದು ಹಳೆ ನೀರು ಇವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರೇ ಅದೇನೆ ಸರ್. ಕೊಡುವಂತ ಇದು ವಾಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಭ್ಯಾಸ. பாயிண்ட் வந்து நேற்று கமிஷனர் வந்து வாட்டர் மேனுங்களே வர வைக்கணும்ட்டு கூப்பிட்டுருந்தாரு. எல்லா வாட்டர் மேனும் வந்திருந்தாங்க. நம்ம வாட்டர் மேன் வந்து சரியாக பேச மாட்டார், கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அவருக்குன்ட்டு நான் வந்தேன். நான் வந்து கமிஷனர்கிட்டே பேசணுன்ட்டு வந்தது. பார்த்தா நம்ம ஊர் எம்எல்ஏ இருக்குந்தாங்க. ரைட், அவங்கக்கிட்ட நான் எதுவும் முறையில்லை. அப்புறமா கமிஷனர்கிட்ட சொன்னேன், 1 மாதம் ஆச்சு இங்கே வந்து விசிட் பண்ணி இது மட்டும் தண்ணீர் பிரச்சனை நிறையா இருக்குது, எங்கள் வார்டில் நிறையா பிரச்சனை இருக்குது. அந்த தண்ணி விஷயமாக தான் நான் பேச முடியும். நான் தர்ணா பிளான் போட்டி பண்ணோம், அதை இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணலாம் எண்ணத்தில் வரல. நம்மலாம் நாங்கள் தர்ணா அப்புறமா கேட்டோம். லேடிஸ் எல்லாம் வந்து என் வீட்டுக்கிட்ட எத்தனை பேர்மா நீங்கள் படத்துக்கு எல்லாம் வந்தாங்க. வந்ததுனால நான் என்ன செய்றேன், எங்கள் லேடிஸ் எல்லாம் வந்து வீட்டுக்கிட்ட வந்து போயிட்டாங்க. மீண்டும் முனிசிபாலிட்டிக்கிட்ட வந்து அவங்க தர்ணா பண்ணுற அளவில் இருக்கிறாங்க வந்து நான் சொன்னது உண்மை. திடீர் அவங்க ஒரு நம்மளை வந்து என்ன பண்ணாங்க, தர்ணா எவத்து மாட்டுன்னு என்னை கேட்டாங்க. அந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன் நேற்று. இப்போ கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, என்ன கேட்கனா கொடுக்குறேன். ஓகே, ஆல்ரெடி இன்னொன்று நான் சொல்ல போனால் இவங்க வந்து தண்ணி பிரச்சனை கேட்டு தான் நம்ம வந்து வந்தது. இந்த பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை எதுவும் இல்லை. ஜனங்களுக்கு தண்ணி வேணும். தண்ணியில் வந்து பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறாங்க எங்கள் ஏரியாவில். யாரோ கண்டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எம்எல்ஏ இது எம்சிக்கு, அவங்களே என்கரேஜ் பண்ணுறது ஒரு லீடரு, இன்னொருத்தர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது. இது பொலிட்டிக்கலில் அது மாமூல் நடக்கும். இதுக்காகலாம் நம்ம வந்து நம்மலாம் பார்த்தது எல்லா வார்டிலையும் பார்த்து வந்து அரசியல் பண்ணி தான் வந்துக்கிறோம் நம்மளும் அங்கே இந்த ஊரில். ஆனால் தண்ணிக்காக இம்பார்ட்டன்ஸ் எங்களுக்கு தண்ணி பிரச்சனை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் ஆகும். ஏன்னா லைட் இதெல்லாம் இருக்குது, லைட் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை. 2 ரோடு போனால் அந்த ரோடு கூட நம்ம போட்டு கொடுத்துறோம். அது ஏரியா உள்ள சின்ன வேலை இருக்குது. இந்த லைட்டு தான் இருக்குது. இன்னொன்று கொஞ்சம் சொல்ல போனால் கேபிள்லேருந்து மாடல் ஹவுஸ் மட்டும் லைட்டே இல்லை, இருந்துன்னு. அங்கே எல்லாம் இல்லீகல் பிஸ்னஸ்ஸு அங்கே வந்து நடக்குது. அந்த இல்லீகல் பிஸ்னஸ் என்னென்னா பொண்ணுங்க லைட் காடுறது, தண்ணி அடிக்கிறது, அந்த இடத்துல நடக்குது. இது நிறையா டைம் சொல்லியாச்சு. இன்னும் லைட்டு 3 மாதம் 6 மாதம் ஆச்சு. போல் போடுறன்ட்டு 6 மாதம் ஆச்சு போடல. அதே போல் உரிகம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பேக் சைடு வரும் புல்லன்ஸ் மட்டும் லைட் இல்லை. அதான் நம்ம காட்டிக்கிறோம். எல்லாம் பிளாக் ஆக்கிறது எல்லாம் காட்டிக்கிறோம்.
திரம் பேண்ட் லைன் மாடல் ஹவுஸ்லேருந்து கீழே அந்த சர்ச்சிலேருந்து அது மட்டும் லைட் இல்லை. இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி 6 months பேக் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டுக்கிறேன். இன்னொன்று வந்து லாஸ்ட் மீட்டிங் நாங்கள் அட்டென்ட் பண்ணது முனிசிபாலிட்டியில் லாஸ்ட் மீட்டிங்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது எல்லாத்தையும் பேசிட்டேன். எனக்கு கமிஷனர் சரி, அதுக்கு முன்னே கமிஷனர் சரி, நான் சிடி கேட்டுக்கிறேன். அந்த சிடி இது மட்டும் எனக்கு கொடுக்கல. நான் மினிட் என்ன பேசிக்கிறோம், மினிட் என்ன ஆகிக்குது, அந்த சிடி கேட்டுக்க இன்னும் அந்த சிடி எனக்கு இன்னும் கொடுக்கல. இன்னொன்று வந்து இந்த முனிசிபாலிட்டியில் என்ன ஃபோக்கஸ் நடக்குதுன்னா போர் ரிப்பர்னு வராங்க. எப்பவுமே எல்லாம் 16 வார்டில் போர் ரிப்பர். இந்த கான்ட்ராக்டர் யார் பண்ணுறாரு அவங்க பேர் சொல்கிறது நான் விரும்பலை. மாதம் வந்து 8 லட்ச ரூபா போயிருக்கு. மாதம் 8 லட்ச ரூபா. அந்த 8 லட்சம் வந்து போர் ரிப்பேருக்கா இல்லை போர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கா தெரியும். அதுக்கு ஒரு பில்லு இருக்குது. வெறும் 1 crore ஆகுது வருஷத்துக்கு. 1 crore ஆகுது. அந்த 1 crore ஒரே ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்காரு. ரெகுலேஷன் பாஸ் பண்ணி ஆன போல் லாஸ்ட் மீட்டிங்கில் ஆகிக்குது. இது மேலே வந்து கவனம் இருந்தால் நான் டிசிக்கும் போகிறேன். டிசிக்கிட்டே சொல்கிறேன். ரெகுலேஷன்லேயே பாஸ் ஆகலை. எனக்கு தெரியாது எப்படி ரெகுலேஷன் பாஸ் ஆச்சு. அன்றைக்கி தான் பாஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் நாங்கள் வச்சுட்டுக்கிறோம் சப்ஜெக்ட்டு. ஒரே ஒருத்தர் மேலே தான் ரினியூல் ஆகினேக்குது. அந்த ரினியூல் ஆகிற கான்ட்ராக்ட் யார், அவருக்கு எந்த பேஸில் 8 லட்சம் போயிருக்குது. இது யார் பண்ணும்? டேக்ஸ் பண்ணும், மக்களுடைய டேக்ஸ் பண்ணும். இன்றைக்கி பெமல் கார் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க, பிஜிஎம்எல் கார் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க, மார்க்கெட் கார் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க, பிஸ்னஸ் கார் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க. இந்த டேக்ஸ் பண்ணுறது வந்து இன்றைக்கி போயிருக்குது. வெறும் ரிப்பேருக்குன்னு 8 லட்சம், திரை பைப் மாட்டுக்கு ஒரு இருக்குது. மொத்தம் அப்படி கணக்கு போட்டால் இந்த முனிசிபாலிட்டியில் என்ன நடந்துக்குதுன்னு நம்மளுக்கே தெரில. இன்னொருத்தர் சொல்ல போனால் ஹேண்ட் கிளாஸு இப்போ நடந்துக்குது. ஹேண்ட் கிளாஸ் யார் யார் கொடுத்துக்கிறாங்க, எத்தனை பிகேஎஸ் ஒர்க்கர் கொடுத்துக்கிறாங்க ஹேண்ட் கிளாஸு, அவங்களுக்கு எவ்வளோ போய் சேர்ந்துக்கிறது. பீசிங் போர்டில் வந்து ஊழல் முனிசிபாலிட்டியில் பீசிங் போர்டு மாதத்துக்கு 2 லட்சம் 3 லட்சம் 2 லட்சம் 3 லட்சம். பீசிங் போர்டுடைய விலை ஒரு 20,000 ரூபாய் கூட இருக்காது. ஒரு ஏரியா கூட வர்றதில்லை பீசிங் போர்டு. பெனல் கொடுக்குறாங்க, பெனல் எடுக்கிறாங்க. பெனல் வந்து நம்ம ஏரியாவுக்கு வந்துக்கிறாமா இல்லை காவாங்கல்ல எங்கன்னா பீசிங் போர்டு போட்டுக்கிறாங்களா? எங்கே வந்தது? அவ்வளோ காவம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது ஒரே இடத்துல இருந்தம்மா நாங்கள் சொன்னலாம் பண்ணுறோம். அவங்க என்னன்னா நிறையா குப்பை வண்டி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வருது. இப்போ நீ கமிஷனர் என்ன சொல்லிக்கிறாரு, வித்தின் 3 monthsல நாங்கள் டிசி கிட்ட எல்லாம் சொல்லிக்கிறோம். 3 monthsல வச்சு நான் எல்லாத்தையும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறேன். சப்ஜெக்ட் வந்து இப்போதைக்கு ஏடபிள்யூ கிட்ட சொல்லி எங்கெங்கே கனெக்ஷன்ஸ் பைப் கனெக்ஷன் போட்டுக்கிறோமோ அந்த கனெக்ஷன் உடனே கொடுக்கணும்னு சொல்லிக்கிறாரு. அது கொடுக்கலன்னா இன்னொரு 1 week டைம் கொடுக்குறோம். ஏன்னா நாளைக்கு லீவு, நெக்ஸ்ட்டு சாட்டர்டே, மண்டே மட்டும் அடுத்து மண்டே மட்டும் பார்க்குறோம். அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள்லாம் இவங்களெல்லாம் சாப்பிட இங்கிட்டு வந்து நான் தர்ணா பண்ணியே பண்ணுறேன். ஏன்னா தர்ணா பண்ணுறேன்ட்டு எனக்கு கிரிட்டிசைஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது யாரெல்லாம், எந்த லீடரும் சரி. நான் மற்ற லீடருக்கு பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை. அது லீடருக்கு போதுனா நானும் லீடர் தான். நானும் எம்எல்ஏக்கு முன்ன தான். நானும் 2004 13 ஓட்டு எடுத்து இந்த ஊரில் வந்தோம்தான். 35 வார்டில் எனக்குன்னு ஒரு குரூப் வச்சுருக்கிறேன், எனக்குன்னு ஒரு ஆளை வச்சுருக்கிறேன். என்னை தர்ணா பண்ணுறது நான் கையில் வழியில் போடணும் இல்லைன்னு பண்ணுறதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கிறேன். ஆனால் யாராவது சொல்கிறாங்க தர்ணா ஆவத்தா ಇವತ್ತು இல்லை நைட்டு மிட்டிங் நைட்டு 1 மணிக்கு விட்டால் கூட நான் 100 பேர் ரிட்டன் பண்ணி நிற்க வைக்கிறேன். அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஜெயிப்பால் கிரிட்டிசைஸ் யாரும் பண்ணக்கூடாது. அவங்கள அப்படி பண்ணவங்களுக்கு நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். என்னுடைய லீடர்ஷிப்பு யாரால் பெனிஃபிட் ஆகிக்குது, என்னால் எத்தனை பேர் பெனிஃபிட் அடைஞ்சிக்கிறாங்க இருக்கிற ப்ரெசன்ட் பதவியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். பதவியில் இருக்கிறவங்களுக்கே தெரியும் யார் யாருக்கு பெனிஃபிட் அடைஞ்சிக்கிறோம், ஜெயபாலால் எத்தனை பெனிஃபிட் அடைஞ்சிக்கிறோம், ஜெயபாலால் என்ன பொசிஷனுக்கு வந்துக்கிறான்ட்டு இருக்கிற பதவியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். நான் யார் பேரை சொல்கிறதுக்கு விரும்பலை இல்லையா. இன்றைக்கி எத்தனை லீடரு நான் உருவாக்கிறேன், எத்தனை கவுன்சிலர் உருவாக்கினேன் எல்லா லீடருக்கும் தெரியும், எல்லா பிரஸ்காருக்கும் தெரியும், மக்களுக்கும் தெரியும், வியாபாரிகளுக்கும் தெரியும். என்னால் முடிஞ்சது மக்களுக்கு என்னை கவுன்சிலர் ஓட்டு போட்டுக்கிறாங்க. அந்த ஓட்டுக்காக நான் கடுமையாக அந்த தண்ணிக்காக நான் சேவை செய்யணும்னு நின்று இருக்கிறேன். நாளைக்கு ஒரு வாரம் டைம் கொடுக்குறேன். அந்த ஒரு வாரம் வேலை ஆகலைன்னா புது கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலன்னா நான் அடுத்த வாரம் தர்ணா பண்ணியே வரேன். இங்கே பந்தல் போட்டு 500 பேர் கூப்பிடணும், 1000 பேர் கூப்பிடணும். அப்போ என்னுடைய சென்ட்டு கால் 8 லட்சம் ரூபாய் மாதம் போய் பேருக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது வினோத். எனக்கு தெரியும் வினோத்ன்ற கான்ட்ராக்டுக்கார் போயினுக்குது. இது பினாமி பேரில் வினோத் பேர்லேயும் போயிட்டுக்குது. இப்போ கவுன்சிலரு எக்ஸ் கவுன்சிலருன்ட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் பேரில் பீசிங் போர்டு போயினுக்குது, ஹேண்ட் கிளவுஸ் போயினுக்குது.
பார் போயினுக்குது, மம்டி போயினுக்குது. இதெல்லாம் வாங்கிக்கிறாங்களா வாங்கலையான்றது பிரஸ்கார் தான் கேட்கணும். நீங்கள் பிரஸ்காரை அதை பற்றி கேட்கறது இல்லை. நீங்கள் கேட்கணும் கமிஷனர் இதெல்லாம் ஆகிக்குது, அவர் சொல்கிறார் ஜெயபால் இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண, நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன். இல்லைன்னா யாருன்னா கமிஷனர் சைடில் இல்லை முனிசிபாலிட்டி சைட்லேருந்து பேட்டி எங்களை பேட்டி வச்சுக்க சார். அவங்க இன்ஜினியர் யாரா கொடுத்து நானும் பேட்டி கொடுக்குறேன். அவங்க என்னென்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, என்னென்ன நடந்துக்குது, மக்களுக்கு என்ன சேர்ந்துக்குது சேரலன்றது நான் சொல்கிறேன். பினாமின்றது யாரு? பினாமின்றது யாருன்னா எஸ் கவுன்சிலர் பேர் சொல்லிட்டுக்கிறேன். முன்னா கவுன்சிலர் வேற அந்த 8 லட்சத்துக்கு 8 லட்சம் வந்து வினோத் கான்ட்ராக்ட் பேரில் தான் வாங்கிக்கிறாங்க. அதுக்கு பினாமி யாரும் இல்லை. பினாமி இல்லை, பினாமி இருக்கிறாங்க, அது அவங்க வரக்கூடாது இப்போத்துக்கு வேணாம்.